حقیقت یہ تھی کہ یہ مہارت کہیں کوہستانی سلسلے کے اندر اپنا ٹھکانہ بنانے میں مصروف تھا۔ ٹھکانہ بنانے کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں میں خوب اضافہ کیا۔ اب سنا ہے کہ اس کے پاس ایک بہت بڑا لشکر ہے اور اس لشکر کے ساتھ اس نے ہمارے علاقوں پر حملہ آور ہو کر خوف و ہراس اور تباہی و بربادی پھیلانا شروع کر دی ہے۔ آقا، یہی بری خبر لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مخبر کے اس انکشاف پر شیر شاہ سوری نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اور پھر سوچ کر بولا، تمہارے خیال میں مہارت کے ساتھ کس قدر ساتھی ہوں گے؟ مخبر کہنے لگا، جہاں تک میں معلومات حاصل کر چکا ہوں آقا، اس کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر ہے اور اس لشکر سے ٹکرانا کوئی آسان کام نہیں۔ جو لوگ مہارت اور اس کے ساتھیوں کو جانتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مہارت اب نئی طاقت اور قوت کے ساتھ نمودار ہوا ہے، اور لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب ایک طرح سے مہارت اپنے آپ کو ناقابل تسخیر خیال کرتا ہے اور اس کے ارادے یہ ہیں کہ وہ بنگال اور بہار دونوں پر قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر جب خاموش ہوا تب خیمے میں شیر شاہ سوری کی گہری آواز بلند ہوئی، دیکھ مخبر، تیری بڑی مہربانی کہ تو نے مجھے یہ اہم خبر دی۔ اب تم جا کر آرام کرو، پھر پہلے کی طرح اپنے کام میں لگ جانا۔ مخبر کے جانے کے بعد شیر شاہ سوری نے خواص خان کی طرف دیکھا، پھر کہا، خواص خان میرے بیٹے، میرے فرزند، لگتا ہے قدرت کو ایک بار پھر تیرا میرا امتحان منظور ہے۔ اس سے پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں اور تم دونوں لشکر کو آدھا آدھا بانٹ کر ہمایوں پر شب خون ماریں گے، لگتا ہے قدرت کو ایسا منظور نہیں ہے۔ دیکھ میرے فرزند، میرے بیٹے، میں اپنے فیصلے میں تبدیلی کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر شیر شاہ پھر خاموش رہا، کچھ فیصلہ کیا اور بولا، خواص خان میرے بیٹے، پہلے ہی کی طرح لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ ہیبت خان نیازی، جلال خان جالو اور سرمست خان سروانی تمہارے ساتھ رہیں گے، اور لشکر کا آدھا حصہ بھی تمہاری کمانداری میں ہوگا، جبکہ دوسرا حصہ میرے پاس ہوگا۔ میں اپنے آدھے حصے کے ساتھ کل یا پرسوں یہاں سے کوچ کروں گا اور ہمایوں کے پیچھے لگ جاؤں گا۔ میرے بیٹے، جس وقت میں یہاں سے کوچ کروں گا اسی وقت تم بھی میرے ساتھ کوچ کرنا، پر ہمایوں کی طرف نہیں، مہارت کی طرف۔ بیٹے، میں سمجھتا ہوں کہ صرف تم ہی مہارت پر حملہ آور ہو کر اسے اپنی جرت مندی، بہادری اور دانش مندی سے شکست دے سکتے ہو۔ دیکھو خواص خان، میرے بچے، میں جانتا ہوں اس مہارت کے حوصلے اب زیادہ بلند ہوں گے، کیونکہ اس نے اپنی قوت اور طاقت میں اضافہ کر لیا ہے، اور پھر اس کے ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ میں اور ہمایوں چونکہ اب جنگ میں مصروف ہونے والے ہیں لہٰذا وہ اپنی منمانی کر سکتا ہے۔ لیکن خواص خان میرے بیٹے، ہم اسے منمانی نہیں کرنے دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ تم بہت جلد اس مہارت کا قصہ ختم کر کے ہمایوں سے نمٹنے کے لیے مجھ سے آن ملو گے۔ شیر شاہ سوری جب خاموش ہوا تب بڑے خلوص، بڑی ارادت مندی میں خواص خان نے جواب دیا، شیر شاہ میرے عظیم محسن، آپ بے فکر رہیں، عنقریب آپ سنیں گے کہ مہارت پر میں نے وہ ضرب لگائی ہے کہ اس سے پہلے ایسی ضرب اس پر لگی نہ ہوگی۔ جب بھی میرا اس کا سامنا ہوا میں اس سے اس کی بغاوت کے سارے ہتھ کنڈے چھین کر اس کے ساتھیوں کا قتل عام کروں گا اور اسے اپنے سامنے بھاگنے پر مجبور کر دوں گا۔ شیر شاہ سوری کے چہرے پر خواص خان کا جواب سن کر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ پھر اس نے مزید کہا، دیکھ خواص خان میرے بیٹے، میرے بچے، میں آج ہی کچھ مزید مخبروں کو روانہ کرتا ہوں، وہ اس بات کا پتہ لگائیں کہ مہارت نے اپنے لشکر کے ساتھ ان دنوں کہاں قیام اور پڑاؤ کر رکھا ہے، اور وہی مخبر تمہیں اطلاع دیں گے کہ مہارت کا محل وقوع کیا ہے، تاکہ اس پر ضرب لگانے اور حملہ آور ہونے میں تمہیں آسانی رہے۔ اس کے ساتھ ہی شیر شاہ سوری نے وہ اجلاس ختم کر دیا۔ 2 روز بعد شیر شاہ سوری آدھے لشکر کے ساتھ ہمایوں کے پیچھے لگ گیا تھا، دوسرے آدھے لشکر کے ساتھ خواص خان مہارت سے نمٹنے کے لیے شمال مغرب کی طرف روانہ ہوا۔ وہ موسلا دھار بارش کی رات تھی، شام چڑھتی آبجو کی لہروں کی طرح حرکت کرتی ہوئی رات میں ڈھل گئی تھی۔ تاریکی اور بارش نے زمین کی کلائیوں پر فطرت کی جوت کی طرح ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ودوا آشرم اور اس کے اطراف میں دعاؤں سے لبریز لب، جوئے یخبستہ جیسی خاموشی، لٹی خیمہ گاہ اور مفلس کے لہو کے چھینٹوں سے رنگین دامن جیسا سکوت تھا۔ ودوا آشرم کا چھوٹا سا وہ کمرہ جس میں راجکماری گنگا اور اوما نے قیام کیا ہوا تھا، اس میں گنگا اور اوما دونوں کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھیں کہ ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس پر اوما نے سوالیہ انداز میں گنگا کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ اس وقت ہمارے کمرے کے دروازے پر کون دستک دے سکتا ہے؟ ساتھ ہی اوما اٹھی اور جب اس نے دروازہ کھولا تو دروازے پر ادھیڑ عمر کی ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے اپنے اوپر چمڑے کی ایک چادر ڈال رکھی تھی، شاید بارش سے بچنے کی خاطر، جیسے یہ پتا چلتا تھا کہ وہ ودوا آشرم میں باہر سے آئی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں ایک فالتو چمڑے کی چادر بھی طے کر کے پکڑی ہوئی۔ جس وقت اوما نے دروازہ کھولا اس ادھیڑ عمر عورت نے بڑے پیار، بڑی نرمی اور شفقت میں پوچھا کہ دیکھ میری بچی، گیتا نام کی ودوا سے ایک انتہائی اہم بات کرنی ہے۔ میں نے ودوا آشرم میں معلوم کیا تو پتا چلا کہ وہ اسی کمرے میں رہتی ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس عورت کے ان الفاظ پر گنگا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور اوما کے جواب دینے سے پہلے ہی وہ کہنے لگی، اندر آ جاؤ۔
میں ہی گیتا ہوں، تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ گیتا کا لفظ سن کر گنگا کا دھیان اور خیالات آپ سے آپ خواص خان کی طرف چلے گئے تھے۔ وہ عورت اندر داخل ہوئی اور اوما نے پہلے کی طرح دروازہ بند کر دیا۔ چمڑے کی وہ چادر جو اس عورت نے اپنے اوپر ڈال رکھی تھی وہ بھیگی ہوئی تھی، وہ اس نے دروازے کے ساتھ لٹکا دی۔ جو چمڑے کی چادر طے کر کے اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی وہ اس نے گنگا کے بستر پر لا کر رکھی۔ پھر وہ گنگا کے سامنے بیٹھی اور گفتگو کی ابتدا کی۔ دیکھ گیتا بیٹی، میں ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ چونکہ اس وقت شیر شاہ سوری کا سپہ سالار خواص خان تمہیں کوئی کام بتائے تو تم خواص خان پر اعتماد کر سکتی ہو۔ اس پر گنگا جھٹ بولی اور کہنے لگی کہ دیکھ ماسی، میں نہیں جانتی تو کون ہے، پر میں تم سے ایک بات کہوں، خواص خان وہ ہستی ہے، اگر وہ مجھے آنکھیں بند کر کے آگ میں کودنے کے لیے کہے تب بھی میں کود جاؤں گی۔ کیا تم میرے لیے خواص خان کی طرف سے کوئی پیغام لے کر آئی ہو؟ اس پر وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، دیکھ گیتا بیٹی، تیرا اندازہ درست ہے۔ میں تمہیں تفصیل بتاؤں کہ خواص خان کی حویلی میں کام کرتی ہوں۔ چند ہفتے پہلے ہی خواص خان نے مجھے اپنی حویلی میں ملازم رکھا تھا۔ میری بیٹی، ابھی مجھے خواص خان نے ہی تمہاری طرف روانہ کیا ہے اور پیغام دیا ہے کہ میں تمہیں بلا کر لاؤں۔ اگر تم مجھ پر اور خواص خان پر اعتماد کر سکتی ہو تو ابھی اٹھو اور میرے ساتھ ہو لو اور خواص خان کی حویلی میں چلو۔ اس نے تمہیں بلایا ہے اور وہ بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے اصرار کرتے ہوئے کہا، دیکھ ماسی، لیکن خواص خان تو شیر شاہ سوری کے ساتھ ہمایوں سے جنگ کرنے کے لیے دریائے گنگا کی طرف جا چکا ہے۔ اس پر وہ خاتون کہنے لگی کہ تمہارا اندازہ درست ہے، شیر شاہ سوری خود ہمایوں سے ٹکرا رہا ہے، جبکہ خواص خان کو اس نے کسی اور مہم پر روانہ کیا ہے۔ مگر روانہ ہونے سے پہلے خواص خان روہتاس آیا ہے، یہاں وہ اپنے لشکر کے لیے رسد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میرے خیال میں کل یا پرسوں وہ اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کرے گا، اور کوچ سے پہلے گیتا وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ دیکھ میری بیٹی، زبردستی نہیں ہے، اگر تو میرے ساتھ جانے پر آمادہ ہے تو میں تیرے لیے چمڑے کی ایک چادر لے کر آئی ہوں، اسے اوڑھ لے اور میرے ساتھ ہو لے، اس لیے کہ باہر بارش ہو رہی ہے، اور اگر تو میرے ساتھ اس وقت جانے پر آمادہ نہیں ہے تو میں واپس چلی جاتی ہوں۔ خواص خان سے کہتی ہوں کہ گیتا آنے پر آمادہ نہیں ہے۔ اس پر گیتا نے چونک کر کہا، نہیں، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ رات کے اس وقت تو کیا، خواص خان مجھے آندھی طوفان یا برستی آگ میں بھی پکارے تو میں ضرور اس کی طرف جاؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی گیتا اپنی جگہ پر اٹھی اور اوما کے پاس آئی، اس کے کان میں سرگوشی کی، اوما تم یہیں رہو، میں ودوا گیتا ہی کے روپ میں خواص خان کی طرف جاؤں گی اور اپنا جسم اور چہرہ پہلے کی طرح ڈھانپ کر رکھوں گی، اور اگر تو میرے ساتھ گئی تو تجھے خواص خان نے پہچان لینا ہے اور میرا سارا بھرم کھل جانا ہے۔ اس کے بعد خواص خان کی طرف سے میرے مقدر میں نفرت کے سوا کچھ نہیں رہے گا، لہٰذا میں اکیلی اس ماسی کے ساتھ جاتی ہوں۔ اوما نے اس سے اتفاق کیا، جس کے جواب میں گنگا نے جلدی جلدی لباس تبدیل کیا۔ اس کے اوپر اس نے سفید رنگ کی چادر اوڑھی، چہرے پر سفید رنگ کا نقاب ڈال لیا، پھر اپنے بستر پر پڑی ہوئی وہ چمڑے کی چادر جو بوڑھی خاتون لے کر آئی تھی اوپر ڈالی اور کہنے لگی، چل ماسی، میں تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے ساتھ ہی گنگا اور وہ بوڑھی عورت دونوں کمرے سے نکلی۔ آہستہ آہستہ ودوا آشرم سے نکل کر وہ دور ہونے لگی تھی۔ بوڑھی خاتون کے ساتھ گنگا بیچاری ودوا آشرم سے تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اچانک دو جوان اس پر جھپٹ پڑے۔ ایک نے اس کا منہ بند کیے رکھا، دوسرے نے جلدی جلدی اس کے ہاتھ پشت پر باندھے، اس کے پاؤں بھی رسی سے باندھ دیے، اس کے منہ پر بھی کس کر کپڑا باندھا گیا۔ پھر ان دونوں نے جلدی جلدی گنگا کو اٹھایا، تھوڑا وہ دائیں جانب گئے، وہاں ایک بگی تھی، دونوں نے گنگا کو اٹھا کر اس بگی میں ڈال دیا۔ بگی کے پردے انہوں نے گرا دیے۔ ان دو میں سے ایک بگی کے اندر ہی بیٹھ کر گنگا کو دبوچے رہا، جبکہ دوسرا آگے بڑھ کر گھوڑوں کو ہانک کر شہر کے باہر ہی باہر نکال کر کوہستانی سلسلے کی طرف جانے والی شاہراہ پر ڈال دیا۔ بگی جس میں راجکماری گنگا کو اٹھا کر ڈالا گیا تھا، بارش میں ساری رات سفر کرتی رہی۔ بے بس و لاچار گنگا بگی کے اندر ہی سو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا بگی کے چمڑے کے پردوں کے لہرانے کے باعث روشنی اب چھن چھن کر بگی میں داخل ہو رہی تھی، جس سے یہ بات صاف ظاہر تھی کہ رات ختم ہو چکی ہے، سورج طلوع ہو چکا ہے اور بارش تھم چکی ہے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر گنگا نے جب بگی کی نشست پر بیٹھنا چاہا تو وہ کراہ کر رہ گئی، اس لیے کہ بگی کے ایک حصے کے ساتھ اس کے ہاتھ اور پاؤں دونوں بندھے گئے تھے۔ شاید اس احتیاط کے تحت کہ وہ کہیں رات کی تاریکی میں بگی سے اتر کر بھاگ نہ جائے، اس نے نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا، اسے اغوا کرنے والوں میں سے ایک بگی کے گھوڑوں کو ہانک رہا تھا، دوسرا اس کے سامنے والی نشست پر گہری نیند سویا ہوا تھا۔
चूंकि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था वो बोल नहीं सकती थी, लिहाजा उसने अपने हाथ पांव हिलाते हुए बग्गी को जोर से हिलाया। इस पर जो शख्स घोड़े हाँक रहा था उसने मुड़कर पीछे देखा, फिर चाबुक से अपने सोए हुए साथी को कचौका लगाते हुए उसे जगाया। जब वो जागा तो घोड़े हाँकने वाले ने कहा कि राजकुमारी गंगा को देखो, ये हाथ पांव हिला रही है, ये क्या कहती है? इस पर सोकर उठने वाला कहने लगा, असल में ये भूख महसूस कर रही होगी, अगर तुम कहो तो इसके हाथ खोलते हैं, मुंह से कपड़ा हटाते हैं, इसे खाने को कुछ देते हैं, इसके बाद इसके हाथ और पांव बांध देंगे। इस पर बग्गी के घोड़े हाँकने वाले ने असबात में सर हिला दिया, जिसके जवाब में सोकर उठने वाला अपनी जगह पर खड़ा हुआ। बग्गी के एक हिस्से से उसने पानी का एक मशकीजा संभाला, फिर उस मशकीजे से पानी लेकर उसने हाथ मुंह धोया। मशकीजा उसने बग्गी के एक तरफ लटकाया, एक अंगूछे से उसने अपना मुंह हाथ साफ किया, फिर राजकुमारी गंगा के पहले उसने हाथ खोले, फिर उसके बाद उसके मुंह से उसने कपड़ा भी हटा दिया। थोड़ी देर तक बेचारी गंगा अपने मुंह और अपने हाथों को सहलाती रही। इस दौरान वो चुप और गर्दन झुकाए रही। फिर उसने अपने सामने मुखालिफ नशिस्त पर बैठे शख्स से पूछा कि तुम कौन हो? तुम क्यों मुझे धोखा देकर अगवा करके लाए हो? वो औरत कौन थी जिसने मुझे गलत बयानी से काम लेते हुए विधवा आश्रम से निकाला? इस पर वो शख्स एक बार फिर अपनी जगह से उठा, पानी का मशकीजा लिया और उसे गंगा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, देख राजकुमारी गंगा, तू हमारे लिए बड़ी मोहतरम, बड़ी बाइज्जत है। पहले मुंह हाथ धो, फिर तुम्हें बताता हूँ कि हम कौन हैं और तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं और तुम्हें हमने विधवा आश्रम से क्यों निकाला। इस पर गंगा खामोश रही। उस शख्स ने मशकीजे से पानी उंडेलना शुरू किया, जिससे गंगा ने हाथ मुंह धोया, कुल्ली की, और जिस लिबास में उसने अपने जिस्म को ढांका हुआ था उसी से उसने अपना चेहरा साफ किया। इसके बाद उस शख्स को मुखातिब किया कि अब बताओ तुम कौन हो, क्यों तुमने मुझे विधवा आश्रम से उठाया है और कहाँ ले जाना चाहते हो। वो शख्स बोला, देखो गंगा, तुम्हारा कहना दुरुस्त है, वाकई हमने तुमसे धोखाधड़ी की है, लेकिन ये एक मजबूरी थी। जिस औरत ने तुम्हें विधवा आश्रम से बाहर निकाला वो हमारी एक जानने वाली थी, जिसको हमने इस्तेमाल किया। हम तुम्हें महारत के पास ले जाना चाहते हैं और ये नाम तुमने जरूर सुन रखा होगा। इस पर गंगा बेचारी चौंक कर पूछने लगी, वही महारत जो चंद बरस पहले बंगाल और बिहार की सरहदों पर तबाही और बर्बादी फैलाने का बायस बनता रहा है? इस पर वो शख्स कहने लगा, हाँ गंगा, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है, हम तुम्हें उसी महारत के पास ले जाना चाहते हैं। इस पर गंगा ने बुरी तरह एहतजाज किया, लेकिन क्यों? उसने फिर जवाब दिया, देख गंगा, बात यह है कि महारत तुम्हें पसंद करता है, वो तुमसे अंधी मोहब्बत और बेपनाह प्रेम में मुब्तला है। तुम्हें हासिल करने के लिए उसने तुम्हारे स्वयंवर में भी हिस्सा लिया, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि वो जीत ना सका और तुम्हारा स्वयंवर एक नकाब पोश लेकर चला गया। बंगाल और बिहार के हुक्मरानों ने महारत को बागी और सरकश करार दे रखा था, लेकिन कोई भी उसे उसके चेहरे से नहीं पहचानता था, लिहाजा ये महारत कुछ जानने वालों के साथ तुम्हारे राजमहल में दाखिल होकर तुम्हें देखता भी रहा है। उस रोज तुमने अपने रक्स और गाने की तरबियत मुकम्मल की थी और तुम्हारा रक्स राजमहल में हुआ था। उस रोज महारत भी एक पंडित के साथ वहाँ मौजूद था और तुम्हारा रक्स देखने के बाद उसने तहैया कर लिया था कि वो हर सूरत में तुम्हें हासिल करके रहेगा। फिर उसने हम दोनों के जिम्मे ये काम लगाया कि हम तुम्हें किसी न किसी तरह उसके पास लेकर आए। हम दोनों महारत के आदमी हैं, इसलिए हमने महारत के कहने पर रोहतास में क़याम किया, लेकिन हमारी बदकिस्मती के इसी दौरान शेरशाह सूरी ने रोहतास पर हमला किया, इसे फतह किया, जिसमें तुम्हारा पिता और रोहतास का राजा मारा गया और तुम्हें गिरफ्तार करके शेरशाह सूरी ने अपने लश्करियों के सिपा सालार ख्वास खान की लौंडी बना दिया। ख्वास खान ऐसा बेपरवाह, ऐसा बेज़ौक़ इंसान निकला कि उसने लौंडी की हैसियत से भी तुम्हें कबूल करने से इनकार कर दिया। मैं समझता हूँ ख्वास खान की तरफ से तुम्हारी इंतहा दर्जे की बेइज्जती और हद तक थी, बल्कि यूं जानिए कि ये एक राजकुमारी की तौहीन थी कि उसने राजकुमारी को अपनी लौंडी तक बनाना कबूल न किया। इस पर गंगा बीच में फौरन बोल पड़ी, ख्वास खान के मुतालिक मजीद कोई गुफ्तगू मत करना। ख्वास खान ने लौंडी की हैसियत से मुझे क्यों कबूल न किया, ये मेरा और उसका जाती मामला है। इस पर वो शख्स फिर बोल पड़ा, हम समझते हैं कि कौन सा और कैसा जाती मामला है। इस पर गंगा ने तेज निगाहों से उसकी तरफ देखा और पूछा कि तुम क्या जानते हो। जवाब में उसने कहा, देख गंगा, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि तुम्हारा स्वयंवर रचाए जाने से कबल ही महारत तुम्हें चाहता था, तुम्हें प्रेम करता था, इसी बिना पर उसने तुम्हारे स्वयंवर में हिस्सा लिया। उसकी बदकिस्मती के उसे नाकामी हुई, पर उसने हम दोनों को तुम पर निगाह रखने और किसी मुनासिब मौके पर उठाकर लाने के लिए कहा। सो हमने रोहतास में रहते हुए तुम पर बड़ी कड़ी निगाह रखी। इस दौरान हमने देखा कि तुम बड़ी बेचैनी से उस निकाब पोश की तलाश में थी जिसने स्वयंवर जीता था और तुम्हें यह कहकर चला गया था कि तुम्हें नापसंद करता है। फिर बाद में जब तुम्हें लौंडी की हैसियत से ख्वास खान के सामने पेश किया तो तुमने ख्वास खान से खाना बदोश कबीले के सरदार फिदाई खान की तलाश की इल्तिजा की। फिदाई खान तुमसे मिला और उससे तुम्हें मालूम हुआ कि तुम्हारा स्वयंवर जीतने वाला निकाब पोश हकीकत में ख्वास खान ही है, जो इससे पहले साहिब खान था,
लोमड़ियां पकड़कर गुजारा करता था और तुम मुझसे बदतरीन नफरत करती थी। पर तुम्हारी बदकिस्मती कि तुम ख्वास खान को दिल की गहराइयों से मोहब्बत करने लगी। पर जिस वक्त तुम्हारे लिए ख्वास खान के दिल में मोहब्बत की जगह नफरत जन्म ले चुकी थी, सो उसने तुम्हें कबूल न किया। नाचार मजबूर तुमने गलत बयानी से काम लेते हुए विधवा आश्रम में क़याम कर लिया। हालांकि रोहतास में राजा हरकृष्ण के मारे जाने के बाद तुम्हारे अजीज भी थे जिनके पास तुम रह सकती थी, लेकिन तुम्हारे लिए मुसीबत और दुश्वारी ये थी कि तुम ख्वास खान को मोहब्बत और प्रेम को किसी सूरत अपने दिल से नहीं निकाल सकती थी। देख राजकुमारी गंगा, हम दोनों ने तुम पर रोहतास शहर में बड़ी कड़ी निगाह रखी और हम हमा वक्त तुम्हारी निगरानी में रहते थे। विधवा मंदिर में रिहाइश अख्तियार करने के बाद तुमने एक और बड़ा कदम उठाया और तुमने एक विधवा की हैसियत से ख्वास खान का कुर्ब हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी। विधवा आश्रम की बेवाओं के साथ मांगने के लिए जब तुम पहले रोज निकली थी तो मांगने की पहली सदा तुमने ख्वास खान की हवेली के सामने दी थी। कुछ दिन तक तुम्हें मायूसी हुई, लेकिन एक रोज तुम कामयाब हुई जब तुम्हारी सदा का जवाब खुद ख्वास खान ने दिया था। फिर उसने तुम में दिलचस्पी ली इसलिए कि तुमने उसे अपने हालात सुनाए, उसके सामने रो पड़ी और अपनी मसनूई बेबसी का उसके सामने इजहार किया। तुम्हारी इस बेबसी से वो ख्वास खान इंतहा दर्जे का मुतासिर हुआ। इसके बाद तुमने लगातार भीख की सदा ख्वास खान की हवेली पर देना शुरू की और उसकी दिलचस्पी तुम में बढ़ती रही। यहाँ तक कि दूसरी बार जब तुम गई तो उसने तुम्हें जरूरत का बहुत सा सामान भी दिया था। साथ ही अपने मुहाफिजों से भी कहा था कि जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम्हारी देखभाल और मदद की जाए। यूं जानो कि ख्वास खान की मोहब्बत जो तुम राजकुमारी की हैसियत से हासिल न कर सकी थी, अब तुम एक विधवा की हैसियत से हासिल करना चाहती हो। लेकिन अब ये सारा खेल बेकार है, इसलिए कि अब हम तुम्हें महारत के पास ले जाएंगे और वो तुम्हें अपनी पत्नी बना के रखेगा। गंगा बेपनाह गुस्से का इजहार करते हुए कहने लगी कि तुम बकवास करते हो, मेरा महारत से कोई ताल्लुक नहीं है। सुनो, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन याद रखना राजकुमारी गंगा ख्वास खान के लिए पैदा हुई थी और उसी की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देगी। उस शख्स ने तंजन कहा, क्या उसी ख्वास खान के लिए जो कभी साहिब खान की हैसियत से लोमड़ियां पकड़ता था और तुम मुझसे बेपनाह नफरत करती थी? गंगा ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, देख तुम जो कोई भी हो, तुझे मेरे जाती मामलात में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी मौके पर ख्वास खान या साहिब खान से नफरत या मोहब्बत करती थी, ये मेरा जाती मामला है। बस अब वो मेरी जिंदगी की मंजिल है और मेरे जिस्म की रूह है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। इस बार उस शख्स ने मौजू बदला और पूछा कि तुम कुछ खाना खाओगी? जवाब में गंगा ने नफरत में कहा कि नहीं, मैं तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगी। अगर तुम खाना नहीं खाना चाहती तो देखो, मैं तुम्हारा मुंह नंगा ही रखता हूँ, लेकिन तुम्हारे हाथ बांधता हूँ। और एक बात याद रखना, तुम्हारे हाथ बांधने के बाद मैं अपने साथी के पास जाकर बैठता हूँ और अगर तुमने शोर करने या मदद के लिए पुकारने की कोशिश की तो मैं गर्दन मोड़कर तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। और ये भी याद रखना कि जिस कोहिस्तानी सिलसिले में हम इस वक्त दाखिल हो रहे हैं, यहाँ कोई भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा, इसलिए कि इस कोहिस्तानी सिलसिले पर एक तरह से हमारे सरदार महारत का कब्जा है। उस शख्स को इस गुफ्तगू का गंगा ने कोई जवाब न दिया। फिर उसने पहले की तरह गंगा के दोनों हाथ पुश्त पर बांध दिए और खुद वो घोड़े हाँकने वाले अपने साथी के पास जाकर बैठ गया। बग्गी कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर सफर करती रही, यहाँ तक कि वो कोहिस्तानी सिलसिले के वीरानों में एक बहुत बड़े दरवाजे पर जा रुकी जो कोहिस्तानी सिलसिलों को तराश कर बनाया गया था। फिर बग्गी उस दरवाजे में दाखिल हुई। गंगा ने देखा कि कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर वो कलानुमा रिहाइश गाहें थीं जिनमें बग्गी दाखिल हुई थी। अंदर दूर दूर तक रिहायशी मकानात और बाजार बने हुए थे। थोड़ी देर तक मकानों और बाजार में से गुजरने के बाद बग्गी एक कदीम तर्ज के महल के सामने जा रुकी। इसके बाद वही शख्स हरकत में आया जो इससे पहले गंगा से गुफ्तगू करता रहा था। उसने गंगा के हाथ और पांव खोल दिए। इसके बाद उसने गंगा को बाहर आने के लिए कहा। गंगा चुपचाप बग्गी से उतर गई। इस शख्स ने एक बार फिर गंगा को मुखातिब करके कहा, देख गंगा, मैं तुम्हें एक बार फिर तंबीह करता हूँ कि यहाँ शोर शराबा और चीख पुकार करने की कोशिश न करना, वरना नुकसान उठाओगी। ये हुक्म मेरे सरदार महारत का है। आओ मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलता हूँ। जो कुछ तुमने अपनी सफाई के लिए कहना है उसी के सामने जाकर कहना। गंगा ने जवाब में कुछ भी न कहा, चुपचाप उस शख्स के साथ हो ली। वो उस कलानुमा इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरता हुआ एक ऐसे कमरे के पास जाकर रुका जहाँ एक शख्स पहरा दे रहा था। आगे बढ़कर उस शख्स ने पहरा देने वाले के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर उस शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर वो तेजी से उस कमरे के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो मुहाफिज उस कमरे से निकला जो शख्स गंगा को लेकर आया था। उसे मुखातिब करके कहा, जाओ, सरदार ने तुम्हें तलब किया है। इसके साथ ही उस शख्स ने गंगा की तरफ देखते हुए कहा, गंगा मेरे साथ आओ। गंगा ने मुंह से कुछ भी न कहा, बस चुपचाप उसके साथ हो ली।
वो शख्स गंगा को लेकर उस कमरे में दाखिल हुआ। गंगा ने देखा कि उस कमरे के सामने वाले हिस्से में एक तख्त नुमा शहनशीन बनी हुई थी, जिसके ऊपर एक शख्स जर्क बर्क लिबास पहने बैठा था। उम्र के लिहाज से वो 40 के लगभग था। चेहरे पर जख्म थे जो इस बात की गम्माजी करते थे कि वो बड़ी जंगजुयाना जिंदगी बसर कर रहा है। कमरे में दाखिल होने के बाद उस शख्स ने गंगा से सरगोशी की। देख गंगा, ये जो शख्स सामने बैठा है ये हमारा सरदार महारत है। तू इसके साथ एहतियात और अदब को मलहूज़े खातिर रखते हुए गुफ्तगू करना। फिर उस शख्स ने कमरे में तख्त पर बैठे हुए महारत को मुखातिब करके कहा,